ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 27 نومبر کی اسپیڈ نیوز۔ نرمل ضلع کے دلاور پور میں ایتھنول فیکٹری کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے نرمل کی آرڈیو رتنا کلیانی کی کار پر حملہ کر دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ اس حملے میں خاتون اہلکار لکشمن چند ASI سملتا زخمی ہو گئی۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ فیکٹری کے خلاف اپنی شکایت کے لیے احتجاج کر رہے تھے اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی، جس کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی اور کسانوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آزادی اظہار پر پابندی، سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات، ڈرانے دھمکانے اور گرفتاریوں کے ذریعے آزادی صحافت کو دبانا، شہریوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ تلنگانہ میں روزمرہ کے کچھ ایسے واقعات ہیں جن کا تذکرہ BRS کے کارگزار صدر KT راماراؤ نے ایک سخت الفاظ میں کیا۔ قومی یوم دستور کے موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کو کھلا خط اور ایکس پر ایک الگ پوسٹ میں انہوں نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے بھی کہا کہ وہ ریونت ریڈی کو طلب کریں، ان سے پوچھیں کہ تلنگانہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ تلنگانہ میں کانگریس کی غیر آئینی حکمرانی شہریوں کے حقوق کو پامال کر رہی ہے اور ریاست کے عوام کو بے شمار مشکلات کا باعث بن رہی۔ راماراؤ نے کانگریس حکومت کو آئینی اقدار کی خلاف ورزی اور عوامی اعتماد کو دھوکہ دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے کمشنر علمبرتی نے متعلقہ حکام کو آرام گڑھ سے نہرو زوالوجیکل پارک تک فلائی اوور کی تعمیر میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے۔ معائنے کے دوران GHMC کمشنر نے حکام کو ہدایت دی کہ فلائی اوور کے مرکزی کام 30 نومبر تک مکمل کر لیے جائیں۔ پل منصوبے کے چیف انجینئر CE دیوانند نے فلائی اوور کے نیچے سروس روڈ کی تعمیر میں درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ چیف انجینئر نے کہا کہ سروس روڈ کی تعمیر کے لیے کل 17 جائیدادیں حاصل کی جانی ہیں، جن میں سے 5 نجی جائیدادوں کو فوراً حاصل کرنا ضروری تاکہ سروس روڈ کا کام شروع کیا جا سکے۔ زونی پلاننگ، ٹاؤن پلاننگ حکام سے درخواست کی گئی کہ اس مسئلے کے حل کے لیے فوری طور پر تجاویزات بھیجیں اور معاوضے کی ادائیگی کے لیے اقدامات کریں۔ اس فلائی اوور کا افتتاح چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہاتھوں دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہونے کی توقع ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریونیو اور میونسپل محکموں کے ساتھ ہائیڈرا کا راستہ صاف کر دیا ہے تاکہ موسیٰ ندی کے فل ٹینک لیول یا ریور بیڈ زون کے اندر غیر مجاز تعمیرات اور ڈھانچوں کو ہٹایا جا سکے۔ یہ حیدرآباد کے آبی ذخائر کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ ریاستی حکومت کو ہائیڈرا کی تشکیل کا مکمل اختیار ہے اور موسی جیسے آبی ذخائر کی حفاظت، اس کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ GHMC اور وقف بورڈ کی ٹیموں نے عیدی بازار کے قریب انمول ہوٹل کے سامنے غیر قانونی تجاوزات کو منہدم کر دیا۔ یہ کارروائی بلڈوزر کی مدد سے کی گئی جس کا مقصد شہر میں تجاوزات کے خلاف سخت اقدامات کرنا ہے۔ یہ کارروائی شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قدم شہر کی صفائی اور انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری تھا۔ حکام نے مزید کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں آگے بھی جاری رکھی جائیں گی تاکہ شہر میں تجاوزات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کی پانی کی سپلائی جمعرات 28 نومبر کو علی آباد ریزروائر پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی سربراہی کی محدودی کی وجہ سے بند رہے گی۔ اس کے نتیجے میں وہ علاقے جہاں پینے کے پانی میں خلل پڑے گا، اس میں بادام مسجد، بالا گنج مہانکالی مندر، لال دروازہ، مترا کلب، چھتری ناکا، گاندھی مجسمہ، سرینواس ہائی اسکول کا علاقہ، سری رام نگر، پانڈو رنگا راؤ اسٹیٹ، CIB کوارٹرز، ہریجن بستی، گولی پورا، میکلا منڈی، سردا پیٹ نگر، لکشمی نگر شامل ہے۔ ہمام بولی، بوئی گوڑا، کنڈیکل گیٹ، DK کالونی، راجانہ بولی اور قادری چمن کا علاقہ بھی شامل ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو فینسی نمبر کے الاٹمنٹ کے ذریعے ایک دن میں 52,52,000 روپے کی آمدنی ہوئی۔ حیدرآباد کے جوائنٹ ٹرانسپورٹ کمشنر نے بتایا کہ خیرتباد ٹرانسپورٹ آفس میں فینسی نمبروں کے الاٹمنٹ سے یہ بھاری رقم محکمہ کو موصول ہوئی۔ سب سے زیادہ آمدنی فینسی نمبر TG09D0001 پر 11,11,111 روپے کی آمدنی ہوئی۔ یہ نمبر راجیو کمار نامی ایک شخص نے آن لائن بیڈنگ میں حاصل کیا، جبکہ TG09D0009 نمبر سے 10,40,000 روپے کی آمدنی ہوئی۔ یہ نمبر میگھا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ نے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بعض دیگر فینسی نمبرات کے ذریعے ٹرانسپورٹ کو لاکھوں روپے کی آمدنی ہوئی۔ ایک اہم پیش رفت میں تلنگانہ اسٹیٹ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن TSDCA نے ایک چھاپے میں جوڈاس ایکسپوئم پرائیویٹ لمیٹڈ کی مینوفیکچرنگ سے 1,33,00,000 روپے کی اینٹی بایوٹکس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ضبط کیا، جو کہ بایوٹک پارک کا کارکا پٹلہ سدھی پیٹ ضلع میں واقع ہے۔ DG TSDCA VB کملاسن ریڈی نے بدھ کو کہا کہ یہ ضبطی دوسری دواساز کمپنیوں کے ذریعے تیار کردہ مصنوعات کو روس کو ان کے اپنے نام سے جھوٹے طریقے سے برآمد کرنے اور اینٹی بایوٹکس کی غیر مجاز پیکنگ کے لیے کی گئی تھی۔
शामीर पेट में बुध की अली सुबह एक कार दरख्त से टकरा जाने से एक शख्स हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। मकतूल की शिनाख्त हैदराबाद के रहने वाले फरहान अहमद अंसारी के तौर पर की गई। पुलिस ने बताया कि वाक़या इस वक्त पेश आया जब कार का ड्राइवर तुर्कपल्ली रोड पर कंट्रोल खो बैठा और बहुत तेज रफ्तारी से दरख्त से जा टकराया। इत्तला मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अंसारी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टी रामास्वामी 52 साल जो 9 दिन कबल आतिशदगी के एक वाक़े में जख्मी हुए थे, हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गए। करीमनगर के मेहर नगर के रहने वाले रामास्वामी करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के क्राइम रिकॉर्ड विंग में काम कर रहे थे। 17 नवंबर को LPG सिलेंडर लीक होने की वजह से पेश आने वाले आग के हादसे में वो शदीद झुलस गए थे। इन्हें हैदराबाद के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। बुध की सुबह हैदराबाद के रामंतपुर के विवेक नगर में एक घर में बड़ी आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग एक बैटरी बाइक के फटने की वजह से लगी, जिससे घर में जबरदस्त आग फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखी 7 दीगर 2 पहिया गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वाकई की तल्ला मिलते ही फायर सेफ्टी के अमले ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और किसी जानी नुकसान से बचा लिया गया। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के वांकेडी मंडल में तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद के करीब गोएगांव गांव में एक शेर देखा गया। इस मंजर ने इलाके में मकामी लोगों और मुसाफिरों में खौफ और तशवीश पैदा कर दी है। शेर को इस इलाके से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों ने वीडियो में रिकॉर्ड किया, जिससे इसकी मौजूदगी की तस्दीक हुई। वीडियोज के सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने से शेर की नकलो हरकत पर लोगों में दोनों जोश और खदशात बढ़ गए। तेलंगाना के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एडोसिंग मीरू ने शेर के नजर आने की तस्दीक की और कहा कि शेर तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद के करीब देखा गया। जंगलात के एहलकार इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए और मकामी लोगों को जंगलाती इलाकों में गैर जरूरी तौर पर जाने से बचने की हिदायत दी है। अडानी मामले पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात को 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। ऐवान की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, ताहम अपोजिशन की जानिब से मुसलसिल नारेबाजी के बायस इसे दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, ताहम हंगामाराई जारी रही, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई भी पहले अल्तवा के बाद शुरू होते ही कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अडानी ग्रुप ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनय जैन के नाम अमेरिका में रिश्वत सितानी के इल्जामात में शामिल नहीं है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि मीडिया में चलने वाली खबरें झूठी हैं। कंपनी ने अपनी ताज़ा तरीन स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसका इंकशाफ किया। अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा कि गौतम अडानी ने अमरीकी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम दुरुस्त नहीं है। तंजीम ने इंकशाफ किया कि अमरीकी महकमे इंसाफ ने अडानी ग्रुप के अरकान के खिलाफ कुल 5 इल्जामात आयद किए, लेकिन गौतम अडानी, सागर अडानी और विनय जैन पहले और 5वें मुजरिमाना इल्जामात में शामिल नहीं हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 20 दिसंबर को ज़मीनी इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने YSRCP राज्यसभा मेंबरान M वेंकटा रमन्ना, बी मस्तान राव यादव और BC लीडर आर कृष्णया के इस्तीफाओं के बाद आंध्र प्रदेश से राज्यसभा की 3 खाली नशिस्तों को पुर करने के लिए ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। यादव और कृष्णया ने अपने दौर में 4 साल बाकी रहकर इस्तीफा दे दिया, जबकि राव के पास 2 साल तक का वक्त था, जिससे YSRCP को एक बड़ा झटका लगा, जिसने रियासतों की कौंसिल से एक के बाद दीगर 3 अरकान को खो दिया। चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर-क़यादत TDP को राज्यसभा में कदम जमाने की उम्मीद है, क्योंकि इसके पास फिलहाल कोई नुमाइंदगी नहीं है, जबकि YSRCP इंतखाबात नहीं लड़ सकती क्योंकि इसके पास मतलूबा तादाद नहीं है। ज़मीनी इंतखाबात के वोटों की गिनती 20 दिसंबर को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात में बैलेट पेपर की तरफ वापसी का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त को खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि आपको ये अनोखे आइडियाज कहाँ से आते हैं। दरख्वास्त की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के पाल ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और YS जगन मोहन रेड्डी ने भी EVM पर सवाल उठाए थे। इस पर बेंच ने कहा कि अगर आप इलेक्शन में कामयाबी हासिल करते हैं तो क्या उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में उलटफेर नहीं होती। जब चंद्रबाबू नायडू हारे तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ने छेड़छाड़ की गई, और जब वो जीते तो तब वो कुछ नहीं कहते। दरख्वास्त गुजार पाल ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने का भी मुतालबा किया था कि अगर किसी उम्मीदवार को रकम, शराब या इंतखाबात के दौरान राय दहिंदों को लालच देने से कोई अशय तकसीम करता पाया जाए तो इन्हें कम से कम 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाए।
जमीयत उलमा हिंद मीम के सदर मौलाना महमूद मदनी ने मुल्क में मस्जिद व मंदिर का फितना खड़ा करने वालों की साजिश पर रोक लगाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजू खन्ना को आज एक अहम मकतूब अरसाल करके गुजारिश की है। आज यहाँ जारी रिलीज के मुताबिक उन्होंने अमन अमान और समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए फौरी मुदाखलत करे। मौलाना मदनी ने जोर देकर कहा कि सर्वे के नाम पर की जाने वाली सरगर्मियाँ अवामी एतमाद को मजरूह कर रही हैं और बदअमनी, समाजी तफरीक और बेचैनी की बायस बन रही हैं। ताज़ा मिसाल यूपी के संबल में पेश आमदा सानिहा है, जिसमें पुलिस के जरिए हम वतनों का बेरहमी से कत्ल किया जाना भी शामिल है। मौलाना मदनी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुतवज्जे किया कि इबादतगाहों से मुताल्लिक़ खुसूसी कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को यकीनी बनाने और इबादतगाहों पर पैदा करदा तनाज़ुरात को परखतगन लगाने के लिए बनाया गया था, ताकि बाबरी मस्जिद जैसा सानिया दोबारा रोनुमा न हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI संजू खन्ना ने कहा कि जब शहरी किसी कानून या इंतजामी कार्रवाई को चैलेंज करते हैं तो वो आइन के जरिए तस्वुर करदा जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यौम दस्तूर की तकरीबात से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस संजू खन्ना ने कहा कि हम हिंदुस्तान के लोग आइन की तर्ज ज़िंदगी समझते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आइन ने अदलिया को इस अंदाज में वादा किया है कि इसके फैसले गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना हो। उन्होंने कहा कि जज अवाम से आरा तलब करते हैं, इससे इस बात को यकीनी बनाया जाता कि इसके फैसले गैर जानिबदाराना हो, बगैर किसी ख्वाहिश के बैरूनी दबाव से आज़ाद और मुकम्मल तौर पर आइन और कवानीन के तहत रहनुमाई हासिल करते हो। मुंबई के आज़ाद मैदान वादी नूर में सुन्नी दावत इस्लामी के 32वीं सुन्नी इज्तिमा की तैयारियां जोरों पर है। शुरका इज्तिमा की सहूलत की खातिर शामियाना लगाने, वज़ू खाना, इस्तिंजा खाना और बैतुल क़ला वगैरह बनाए जा रहे हैं। 29 नवंबर बदरुल जुमा से सेरोज़ा सुन्नी इज्तिमा का आगाज़ होगा और 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। हस्ब तरतीब पहले दिन बाद नमाज जुमा ता शब 8 बजे ख़वातीन का और 30 नवंबर सुबह 10 बजे से 1 दिसंबर तक मर्दों का इज्तिमा होगा। इज्तिमा में मुंबई शहर मुदाफ़ात से ही नहीं बल्कि रियासत के अलग अलग हिस्सों से लोग शरीक होंगे। मुल्क व बैरून मुल्क से आने वाले उलमा मुबल्लिगीन खिताब फरमाएंगे। इस ताल्लुक से मुबल्लिगीन और मुंतज़िमीन कामों का जायज़ा लेने के लिए पहुँच रहे। हर साल की तरह इस साल भी ये कोशिश की जा रही कि हिफाजती नुक्ते नज़र से, आमदरफ़ के लिहाज से, पार्किंग के एतबार से इज्तिमा गाह में यकसू होकर मुबल्लिगीन और उलमा के खिताबात समाअत करने के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाए ताकि शुरका इज्तिमा हमवतन गोश रह सकें। महाराष्ट्र के आज़मीन की 3696 तक वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो गई है। इससे अपनी बारी के मुंतज़िर आज़मीन को बड़ी राहत मिली। इस दफ़ा ये उम्मीद की जा रही है कि वेटिंग लिस्ट में शामिल महाराष्ट्र के तमाम आज़मीन के नाम कंफर्म हो जाएंगे। जिन आज़मीन का नाम वेटिंग लिस्ट में कंफर्म हो गया उनको पहली और दूसरी किस्त एक साथ 2,37,300 रुपये और दीगर मुंतखब आज़मीन को दूसरी किस्त के 1,42,000 रुपये 16 दिसंबर तक जमा कराने की हिदायत दी गई है। वेटिंग लिस्ट कंफर्म किए जाने के सिलसिले में 11 रियासतों में महाराष्ट्र के आज़मीन को खास तौर पर राहत मिली है और हज बैतुल्लाह के लिए इनकी रवानगी यकीनी हो गई है। उत्तर प्रदेश में कनौज के तरवा इलाके में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक की जद में आने से कार में सवार 5 डॉक्टरों की मौत हो गई, जबकि एक दीगर की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ज़राए ने बताया कि हादसा बुध की सुबह तकरीबन 3:30 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर तरवा में इस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर को तोड़कर दूसरी लेन पर आई, जहां ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी कई मीटर तक घसीटती चली गई। स्कॉर्पियो में सैफे मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों समेत 6 अफराद सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। मरने वाले तमाम डॉक्टर सैफी मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहे थे। मरने वालों की शिनाख्त अनिरुद्ध वर्मा 29 साल, संतोष कुमार, अरुण कुमार नर्जियों के तौर पर की गई। एक और शख्स की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जफराबाद और लाइन बाजार पुलिस स्टेशनों की मुश्तरका टीम के साथ तसादुम में 2 मवेशियों के स्मगलरों की मंगल की देर रात गिरफ्तार किया गया और उनसे हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस सुप्रीडेंट डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बुध के रोज बताया कि पुलिस की गश्ती टीम को इत्तला मिली कि मवेशियों की स्मगलिंग करने वाले गिरोह कुछ अरकान मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। इस इत्तला पर पुलिस चौकस हो गई। इस दौरान जौनपुर की तरफ से 2 अफराद को मोटरसाइकिल पर आते देखा गया, जिन्हें बीच आवाज से बाईपास रोड पर मुहासरा करके चैलेंज किया गया, लेकिन शरपसंदों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पिस्तौल से फायरिंग की, जिससे दोनों शरपसंद जख्मी होकर गिर गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
اسرائیلی جنگی طیاروں نے بدھ کی آدھی رات کے بعد شام اور لبنان کے درمیان 10 سرکاری اور غیر سرکاری سرحدی گزرگاہوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے، جس میں 6 افراد ہلاک اور 15 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ شام کے سرکاری میڈیا اور مانیٹرنگ گروپس نے یہ اطلاع دی۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ اسرائیلی طیاروں نے سب سے پہلے شمال مغربی صوبے طرطوس کے دیہی علاقوں میں العریضہ کے ساتھ ساتھ وسطی صوبے حمص کے دیہی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے کابینہ نے جنگ بندی معاہدے کی منظوری دی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کی جانب سے حملوں کے بعد جنگ بندی کے لیے امریکہ، یورپ کے ممالک اور اقوام متحدہ کی جانب سے کئی مہینوں سے کوششیں کی جا رہی تھی۔ آخرکار اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کے بعد یہ لگتا ہے کہ جنگ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ جنگ بندی معاہدے کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون بدھ کو مشترکہ طور پر اعلان کرنے والے ہیں، جیسا کہ بین الاقوامی میڈیا نے خبر دی ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ جلد ہی امریکی فوج میں شامل تمام زنخوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ جنوری 2025 میں صدارت سنبھالنے کے پہلے ہی دن اس سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکی مسلح افواج میں بھرتی کم ہو رہی ہے، زنخوں کو فوج سے نکالنے کا اقدام ہزاروں سروس ملازمین کی برطرفی کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنی پہلی مدت کے دوران ڈونالڈ ٹرمپ نے 2017 میں اعلان کیا تھا کہ ٹرانسجینڈرز کو اب امریکی فوج میں خدمات انجام دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فوج میں زنخوں پر پابندی کا اطلاق 2019 میں ہوا، لیکن جو لوگ پہلے ہی فوج میں خدمات انجام دے رہے تھے انہیں خدمات جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپی نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے سپی نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔